میں نے بات کرنی تھی، آپ نے دراصل بہت ہی جامع اور کمپریہنسو رسپانس دیا ہے۔ وہ جو حامدی صاحب نے جو الحاد کو قرآن کا چیلنج پیش کیا تھا، وہ آپ نے تمام ہی پوائنٹس کو بہت ہی زبردست انداز میں ایڈریس کیا ہے۔ تو میں ذرا تھینک یو سر، تھینک یو۔ ہاں جی، وہ اس ویڈیو کے آخر میں جو غامدی صاحب کی ویڈیو تھی، جو انہوں نے الحاد کو قرآن کی طرف سے جو چیلنج پیش کیا تھا، جو قرآن کی آیت الحاد کو ٹارگٹ کر کے جو انہوں نے چیلنج کے طور پہ پیش کی تھی، میں ذرا اس آیت کے اوپر تھوڑا ٹائم لگانا چاہتا ہوں سر آپ وہ کے ساتھ۔ آیت کون سی ہے، نمبر بتائیں ذرا، ہاں اس کو کھول لیتے ہیں۔ وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 82 ہے، 4 کی 82، 482۔ آپ نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ایڈریس کیا۔ میں جی بس چاہ رہا ہوں کہ ہم آیت سامنے لے کر آئیں، اور جو چیلنج غامدی صاحب نے الحاد کو قرآن کی طرف سے پیش کیا ہے ان دا فارم آف دیٹ ورس، ہم اس ورس کو تھوڑا انالائز کر لیں۔ یہ سر میں 4 کی 82۔ 4 کی 82 میں نے کھول دی ہے، یہ لیں سر، کھل گئی۔ یہ 4 کی 82 سامنے کھل میں گئی۔ اس کو پڑھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کی عربی بھی پڑھ دیتا ہوں اور پھر اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس آیت میں دیکھیے بات کیا ہو رہی ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 82 ہے۔ تو بات ہو رہی ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ کیا مطلب ہے اس کا کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو وہ اس کے اندر بڑا اختلاف پاتے، کثیر اختلاف پاتے، اختلافا کثیرا، ٹھیک ہے، اس کے اندر اختلافا کثیرا پاتے۔ آپ نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے بہت ہی سمرائز انداز میں اس کو بھی ایڈریس کر دیا تھا۔ تو اس آیت میں ہو کیا رہا ہے؟ اس میں سب سے پہلے یہ کہ قرآن غور اور تدبر کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ تو اس غور و فکر اور تدبر کا آغاز ہم اسی آیت سے کرتے ہیں، اسی آیت پہ تھوڑا غور و فکر کرتے ہیں۔ اور میری ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ جب آپ پوری انٹلیکچوئل آنیسٹی سے اور علمی دیانت سے اس آیت پر غور کریں گے، تو یہ آیت خود ہی بول اٹھے گی کہ یہ کلام خالص انسان کی طرف سے ہی ہے۔ یہی آیت خود ہی بول اٹھتی ہے کہ یہ کلام انسان کی طرف سے ہے، کیونکہ جو یہ قرآن کی طرف سے چیلنج پیش کیا جا رہا ہے، اس کی بنیاد ایک بہت بڑی، ایک سنگین فلسافیکل فیلسی ہے، ایک فلسفیانہ خطا ہے، ایک علمی غلطی ہے۔ آپ نے اس کی طرف پوائنٹ کیا، ہم اس پر اگلے 5-10 منٹ ذرا ڈیٹیل میں گھستے ہیں۔ یہ سوال تو الگ ہے کہ جو قرآنی آیات ہیں وہ آپس میں متصادم ہیں کہ نہیں، آپس میں کانٹرڈکٹری ہیں کہ نہیں، لیکن اس پر دیکھیں obvious بات ہے، کیا لکھا ہوا ہے کہ اس آیت کا لکھنے والا کسی بھی نیریٹو کی انٹرنل کنسسٹنسی کو اس نیریٹو کی سچائی کی دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ خدا کی طرف سے کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس کے اندر لوگ بڑا بڑا اختلاف پاتے، یعنی وہ انٹرنل کنسسٹنسی کو کسی بھی نیریٹو کی سچائی کی دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ اور یہ جو غلطی ہے، اس کو فلسفی کی اصطلاح میں، فلسفے کی اصطلاح میں فیلسی آف دا کانورس کہتے ہیں۔ یہ وہ غلطی ہے جب انسان نیسیسری کنڈیشن اور سفیشینٹ کنڈیشن کو کنفیوز کر دیتا ہے۔ یعنی اس پرٹیکولر کیس میں اگر ہم دیکھیں کہ گرچہ کسی نیریٹو کی ٹرو ہونے کے لیے ادھر میوچول کنسسٹنسی تو ایک نیسیسری کنڈیشن تو ہے، مگر میئر میوچول انٹرنل کنسسٹنسی جو ہے وہ اس کے صحیح ہونے کی کوئی ایویڈنس نہیں، وہ کافی نہیں ہے۔ اٹس ناٹ اے سفیشینٹ کنڈیشن، اٹ مائٹ بی اے نیسیسری کنڈیشن بٹ اٹس ناٹ اے سفیشینٹ کنڈیشن۔ اس کو پورا کرنے کے لیے آپ کو اس نیریٹو کی ایکسٹرنل ایگریمنٹ ود ریالٹی بھی اسٹیبلش کرنی پڑے گی۔ تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور یہ اس غلطی کا ارتکاب کون کر رہا ہے؟ غامدی صاحب سے تو یہ سہو ہو ہی گیا ہے، کیونکہ انہوں نے چیلنج پھینک دیا ہے، یعنی کہ بڑے کر و فر سے، مگر اس غلطی کا ارتکاب تو خود قرآن کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ اب اس کے ڈیفینس میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی اس سے مراد انٹرنل کنسسٹنسی بھی تھی اور ایکسٹرنل اگریمنٹ ود ریالٹی بھی تھا، مگر قرآن دیکھیں وہ اپنے انداز میں بالکل کلیئر ہے، بالکل صریح ہے، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو وہ اس کے اندر کثیر اختلاف پاتے۔ یہ کہ انٹرنل کنسسٹنسی کے ساتھ ساتھ
एक्सटर्नल एग्रीमेंट विद रियलिटी भी होना चाहिए। कुरान इस नागुज़ीर कसौटी जिस पर सच को परखना चाहिए, उसको बयान करने से बिल्कुल कासिर रह गया और दावत दे रहा है गौर व फ़िक्र करने की, ठीक है? तो इन समरी ज़रा फिर दोबारा से गौर करते हैं कि वो कुरान कह रहा है गौर व फ़िक्र करने के लिए। तो इंटरनल कंसिस्टेंसी को बयानात की दुरुस्तगी की दलील के तौर पर पेश करना एक संगीन इल्मी खता है। इट्स अ ग्रोस फिलोसॉफिकल एरर और इस एरर का इर्तिकाब कुरान खुद कर रहा है। तो ऑनेस्टली मुझे बहुत माज़रत ये कहना पड़ता है कि गामदी साहब ने बड़े कर्रफर से, बड़े इस्तकबार में डूबे हुए, ललकार आमेज़ लहजे में ये चैलेंज पेश किया, मगर हमारी बिल्कुल तालबिलवाना और हम्बल सबमिशन की रोशनी में आपने देख ही लिया है कि ये चैलेंज एक इल्मी गलती पर मबनी है और ये खता करने वाला खुद कुरान है, ठीक है? यानी जिस आयत में कुरान खुद इंतहाई तहक्कुमाना और हतमी अंदाज में तदब्बर और गौर करने की दावत बड़े ओवर कॉन्फिडेंट अंदाज में कर रहा है, उसी आयत की संगीन इल्मी गलती कुरान के इंसानी कलाम होने पर एक कतई हुज्जत और मोहकम दलील भर के सामने आ गई है। तो अब हम क्या करें? ठीक है? इस पर हम अफ़सोस ही कर सकते हैं और माज़रत कर सकते हैं कि अगर इसकी वजह से चंद आपगीरों को ठेस लगी या कोई बबल बस्ट हुआ किसी का, बट हमें तो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी के साथ क्या कहते हैं इस फैलेसी को अपनी ऑडियंस के सामने बयान करना था। तो कुरान के अंदर इतनी बड़ी गलती है, तो इससे आप क्या नतीजा निकाल सकते हैं? तो चलिए कंक्लूड करते हैं, मैंने सोचा थोड़ा टाइम लगा इस पर। थैंक यू। जी, सब्सटेंशियल sir. डिबेट साहब मेरा क्वेश्चन है इस पे। आपको पता है कि कॉन्ट्रडिक्शंस हैं और जब कुरान जो लिखने वाला था, वो तो बहुत पहले लिखा ना, उस वक़्त वो चीज़ इतना इल्म नहीं था लोगों को, जो वो लिख रहे थे, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि उनको नहीं पता था फिलॉसफी का और बाकी चीज़ों का। लेकिन गामदी को आज के ज़माने में तो पता है। हाउ डज़ ही कम विद दिस कॉन्फिडेंस व्हेन ही इज़ वो जब वो क्लेम कर रहा है गांधी, उसको तो पता है कि वो कॉन्ट्रडिक्शंस के बारे में भी पता है, इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस को उसको पता होगा एटलीस्ट। अगर हमें पता तो उनको भी तो पता होना चाहिए ना। देखिए डाली, हाउ इज ही मेकिंग दैट क्लेम? मुझे ये नहीं देखिए समझ आ रही फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू। वो तो बात आपकी अपनी जगह दुरुस्त है। असल मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं इससे ज़रा थोड़ा-सा सटल नुक्ता है मेरा। मेरा ये पॉइंट नहीं है कि जी कुरान में इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस निकाली जा सकती है, जो कि निकाली जा सकती है, हम रोज़ निकालते हैं। लेकिन उसके अंदर ज़ाहिर-सी बात है, जो भी मेंटल जिम्नास्टिक्स और एक्रोबैटिक करेगा, वो कोई ना कोई रूम तलाश करने की कोशिश करेगा और गामदी साहब के बसद माज़रत इस चीज़ में एंगेज करते हैं कि जी चीज़ों को रिकंसाइल करने की वो कोशिश करते हैं, वो बड़े अरसे से कर रहे हैं। तो ये तो एक अलग बात है, मैंने बात का आगाज़ ही यहाँ से किया था। ये तो एक अलग बात है कि कुरानी आयत आपस में कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं कि नहीं करती। लेकिन कुरान ये कह रहा है कि अगर कोई चीज़ इंटरनली कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती, तो ये उसके सच होने की दलील है, क्योंकि अगर ये इंसान की तरफ से होता, तो इसमें इख्तिलाफ़न कसीरा पाया जाता। Philosophically, this is a wrong statement in and जी of बिल्कुल। itself. Case closed. You only need to look at this verse to close the case. That's it. आपको बाकी कुरान में इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस तलाश करने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए। वो ना भी हो, ये स्टेटमेंट जो लिखने वाला है वो एक बड़ी फिलोसॉफिकल एरर कर रहा है। इतना मेरा पॉइंट था, बाकी वो कॉन्ट्रडिक्शंस तो हम निकालते रहते हैं। तो गामदी साहब ने हमने तो बड़ी तालबिलमाना और हम्बल सबमिशन की है। हमारी क्या हैसियत है हम किसी को चैलेंज पेश कर सके। गामदी साहब अगर आप वीडियो देखिए, उसके एंड में उन्होंने बड़े ही तहक्कुमाना और तकब्बुराना लहजे में कहा कि ये अलहाद को कुरान की तरफ से चैलेंज है। और देखे हुआ क्या है कि उसी चैलेंज के अंदर इतनी बड़ी गलती निकल आई है। उसी चैलेंज जो कुरान अपने ओवर कॉन्फिडेंस पे फेंक गया, उसमें से इतना बड़ा फिलोसॉफिकल फ्लॉ निकल आया है कि वो एक आयत ही काफ़ी होगी ये साबित करने के लिए कि ये खुदा का कलाम, ये किसी खुदा का कलाम नहीं हो सकता। बिल्कुल बेअन ही इंसानों का कलाम है, क्योंकि इंसान ऐसी फिलोसॉफिकल गलतियाँ करते हैं। बाकी ये मुझे नहीं पता कि वो किस तरह की मेंटल जिम्नास्टिक्स करते हैं। किसी हद तक देयर वाज़ अ टाइम जब मैं देखता था कि वो किस तरह की जिम्नास्टिक्स करते हैं टू रिकंसाइल द कॉन्ट्रडिक्शंस। तो अब तो वो इसमें और महारत हासिल कर गए होंगे। उनको मुबारक, वो महारत तो करते रहे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।